Hi, friends. Good afternoon, everybody. I am Birappa Kadlimatti, Assistant Master, Government High School, Eklar. I heartily welcome to the lesson A Hero. Dear friends, already in the last video, we have discussed some part of this lesson. Today we have to continue. In the last class, we have discussed about newspaper incident. Second one, a boy fought with a tiger. Swami's father said that courage is more important than strength and age. And according to Swami, strength and age were more important. A frightful proposition for Swami. And Swami's desperate attempts to escape from his father's challenge. These points we have studied last video. Today we have to continue in this video. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger had not spared the boy, who didn't appear to be a boy after all, but a monster. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋ ಪಾಠದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಕತ್ತರಿಸು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನವೀಯತೆ. Swami felt cut off from humanity when Swami's father forced him to sleep alone in the office room one night to prove he has a courage. At that time, Swami understood that he felt himself that he was cut off from the humanity. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ತಂದೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಕರೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲಾನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ನೀನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫೇನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ರಿ. Feigned means no, angry means sittu. He was pained, no ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and angry, ಅವನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. When his father forced him to sleep alone in the office room tonight, at that time Swami was pained very much and was angry with his father. ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. He did not like the strain of cruelty he saw in his nature. He did not like the strain. Strain means pressure, ಒತ್ತಡ. Cruelty, ಕ್ರೂರಿತನ. He saw in his father nature. Nature ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ. He did not like the strain of cruelty he saw in his nature. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ, ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುಣ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. He hated the newspaper for printing the tiger story. At last Swami hated the newspaper printing the tiger story. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He hated the tiger story which was printed in the newspaper. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದರ ನ್ಯೂಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He wished that the tiger had not spared the boy. Spared means not harm someone.
He wished that the tiger did not spare the boy. ಆ ಹುಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. The tiger must kill the boy. ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತದ ಹುಲಿ, ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Who didn't appear to be a boy after all, but a monster. Monster means ghost or devil or witch. ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಪಿಸಾಚಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಸಾಚಿ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He wished that the tiger had not spared the boy. He wished the tiger did not leave him. ಅವನು ಬಿಡಬಾರ್ದಿತ್ತದು. And who did not appear to be a boy after all, but a monster. ಆ ಹುಲಿ, ಆ ಟೈಗರು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗನಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ? ಬಟ್ ಎ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆವಿಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್. ಅವನು ದೆವ್ವ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ನ. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ. As night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often his chum Mani had seen the devil in the banyan tree at his street end. And what about poor Muniswami's father who spat out blood because the devils near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. And so on his thoughts continue. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, chum means good friend. Chum means good friend. Spat out means bleeding, ರಕ್ತವನ್ನು ಚೂರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಡ್, ಕೈಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ and the silence in the house deepened. When Swami's father forced him to sleep alone in the office room, Swami was in the office room at night. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. As night advanced, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And the silence in the house deepened. ಆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೌನ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅವನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬ 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 ಬಡಿತಾ ಇದೆ. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life at that time when Swami was alone in the office room at night. There is completely silence. At that time he remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. ಅವ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವಿನ ಕಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. How often his chum Mani had seen the devil in the banyan tree at his street end. ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು? ಮಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲದ ಮರ. ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲದ ಮರ. ನೋಡಲಿ, ಹೌ ಆಫನ್ ಹೀಸ್ ಚಮ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಎಟ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಡ್. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು? ಚಮ್ ನೋಡಿದ್ದ. His close friend Mani had seen the devil in the banyan tree at his street end. ಅವನ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು? ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣಿ ನೋಡಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. he was remembering that stories what his friends told him. And what about poor Muniswami's father? ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಕತೆ. ಏನೋ, ಹೂ ಸ್ಪೆಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಕಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ?
the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. When Muniswami's father, who while returning home from the field late one night, at that time, a devil attacked on me and slapped his cheek. ಅವನ ಗಲ್ಲಕ್ಕ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆವ್ವ ಬಂದು ಆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And so on. And he remembered all the stories like that. And on his thoughts continued. ಹಂಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಓ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ he remember all the stories what he heard in his life. Let us know next. He was pained with fear. Rays of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Though the stillness, all kinds of noises reached his ears. The ticking of the clock, rustle of trees, snoring sound, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಪೇಂಟೆಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೇ of light from the street lamp was strayed in the cast shadows on the wall. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಅವನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಿರಣಗಳು ಅವನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ರೋ ದ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹುಳುಗಳು, ಉಪ್ಪಡಿಗಳು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಯಾವ್ಯಾವ? ದ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್, ಟಿಕ್ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿಯಾರದ ಶಬ್ದ. ರಸಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಆ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಬೀಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಸ್ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ. ಅಂಡ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಜನರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಗೊರ್ರ ಅಂತ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ. ನೈನ್ ಸಮ್ ವೆಗ್ ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕೀಟಗಳು, ಹುಳುಗಳು ಜೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್, ರಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವೆಗ್ ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. He covered himself so completely that he could hardly breathe. He covered himself. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೌದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. That could hardly breathe. ಅವನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. Next, let us know the next paragraph. Every moment he expected the devils to come off to carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. Okay, dear students, appear, disappear. Add the suitable prefix for the appear. We have to add disappear. Okay, let us know this paragraph. Every moment, pratikshana, he expected the devils come up to carry him away. Each and every moment he expected that, guessed that the devil will come and carry him away. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ಸ್ವಾಮಿನು ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಯಾವಾಗ ದೇವು ಬಂದನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ದೇವು ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲೋ ಏನು ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಷನ್. ಅದರೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಯಾವಾಗ ದೇವು ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತೋ ಅಂತ ಅದೇ ಡಬೆಕೆ, ಅದೇ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There was the instance
There was the instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ, 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ said to have been carried off by a ghost to Siam or Nephol. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತು ಏನಂತೇಳಿ, ವಾಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ದ ಗೋಸ್ಟ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿತು, ಆ ದೆವ್ವ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸಿಯಾಮ್ ಆರ್ ನೇಪಾಳ್, ಸಿಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, let us know the next stanza. Swami hurriedly got off and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep. And in the sleep was racked with nightmares. Okay, dear students, hurriedly means quickly, fastly, ತಕ್ಷಣ. ಗಾಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಗಳು. ಕ್ರೌಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗೆ, ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳೋದು, ಬಗ್ಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾದ. ರಿಯಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೈಟೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೇಫ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ unknown. Racked means make someone suffer great mental pain, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವಂತೆ ಮಾಡೋದು. Let us know the description of this poem. Swami hurriedly got off and spread his bed under the bench and crouched there. When he remembered all the stories of devils and ghosts he heard in his life, at that time he was disturbed and some sounds were disturbed him, and suddenly he hurriedly got off and spread his bed under the bench. ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It seemed to be a much safer place. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನ, ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್, ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾನು ದೆವ್ವನಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಚ್ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಶ್ಯೂರಿಂಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ ಬಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಶಟ್ ಹೀಸ್ ಐಸ್ ಟೈಟ್, ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಗಚ್ಚಾಗಿ ಮುಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And in sleep was racked with nightmares. Nightmares means dreadful dream. ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. He was racked with nightmares, dreadful dreams. ಅವನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಭಯಭೀತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A tiger was chasing him. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಾನ, ಚೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನತ್ತು. ಆ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಜಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಜಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದಂಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಜಿಂಗ್ ಹಿಮ್. His feet stuck to the ground, ಅವನ ಕಾಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. He desperately tried. Desperately means do something with no hopes. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. He was desperately tried to escape, but his feet would not move. ಇನ್ನೇನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಟೈಗರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಡ್ಬೇಕಂತಾನ. But never to escape, but his feet
ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಕಾಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೀಳೋಲ್ಲ, ಓಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಕಾಲು ಕೀಳವಲ್ಲಾಗ್ಯಾವು. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಲೌಡ್ ಥಟ್. ನೋಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಎದ್ದು ಓಡ್ಬೇಕಂತಾನ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಹೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೀಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೆನ್ a tiger was at his back. ಅವನು ಹಿಂದನೆ ಹುಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅ ಲೌಡ್ ಥಡ್. ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಐ ಲೀಡ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಕಣ್ ತೆರಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಟು ಓಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಕನಸುಗಳು, ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೇರ್. ಇಟ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಹಂಗೆ ಭಯಭೀತನನ್ನಾಗಿ ಆ ಕನಸುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಒಂದು ಕನಸಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಕನಸು, ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಕನಸು ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊನಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Let us know the 13th paragraph. With a desperate effort he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side as was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright, and now what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Dear students, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. With a desperate effort he opened his eyes. Doing a lot of effort. He exaggerated a lot of effort to open his eyes. At last he opened his eyes. ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He put his hand out to feel his granny's presence at his side as was his habit. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳೋದು, ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, always put a hand on his granny. In this situation, Swami feel his granny's presence at his side as was his habit. ಅವನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಜಿ ಬಾಜು ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳೋದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಅದಾಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಬಾಜು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಟಚ್ಡ್ ದ ವುಡನ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕಾಲು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕಾಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏಕಾಂಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೈಟ್. ಭಯಭೀತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಗಿಡ ಸ್ವೈ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಆವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾವಕಾಶ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಆ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕತ್ತಲ ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What happened next? Let us know. Something was moving down. He lay gazing at in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
Near, it is a positive degree. Nearer, it is a comparative degree. Nearest, it is a superlative degree. Hugged means embrace, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಫನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಫನ್, ಮಾರಕವಾದಂಥ ಸಾಧನ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. When Swami moved to the edge and he looked steadily to the darkness, at that time he saw something moving down. ಆ ಕತ್ತಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಲಿಸಿದಂತ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. He lay gazing at it in horror. Horror ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಕ. ಗೇಜಿಂಗ್, ದಿಟ್ಟಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಿ, ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋದೆ, ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ದ ಡೆವಿಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಿಮ್, ಆ ದೆವ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಹಿ ವೇಟ್, ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಕ್ಕಾರ್ ಕ್ರುಕ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವುಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮೀ, ಆ ದೆವ್ವ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೂ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಬದುಕಬಹುದೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೈ ಶುಡ್ ಹಿ ವೇಟ್, ನಾನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಲಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್, ಅದು ಹತ್ರ ಹಂಗ ದೆವ್ವ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗನೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿ ಕ್ರೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗಿರ್ತದನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ನುಸುಳ್ಕೊಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಗ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ, ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಸನೇಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಹಗ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್, ತನ್ನ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಟೀತ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹರಿತವಾದಂತ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಂತ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, dear students, so far we are studying the third part of this lesson. Remaining part we have to discuss next video. Thank you one and all for watching this video, and please subscribe this channel. Thank you one and all.